آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ تو کیا آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ ہم نے تو پیار میں ایسا کام کر لیا، پیار کی راہ میں اپنا نام کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، اس سے بڑا مذاق سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ یہی نہیں جانتے کہ سندھ میں کون سا نظام رائج ہے، بلدیاتی نظام رائج ہے یا کمشنریٹ سسٹم رائج ہے۔ چلے عوام کی بات بھی چھوڑ دیں، عوام کو کون پوچھتا ہے؟ یا تو حکمرانوں کی بھی صورتحال یہی ہے، ہمارے یہاں سندھ کے حکمرانوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ کس نظام کا ہے، کس سسٹم کے تحت اس سندھ کو رن کیا جائے، کمشنریٹ سسٹم کی طرح سے یا پھر اس پہ لاگو کیا جائے بلدیاتی نظام۔ نسیم، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں میموری آپ لوگوں کی بھی ریکال کروا دیتی ہوں کہ جس طرح سے جب جون کے آخری ہفتے میں ایم کیو اتحاد سے الگ ہوئی تھی اور اس کے فوری بعد پیپلز پارٹی نے کمشنریٹ نظام کا بل اسمبلی میں پیش کر کے اس کا نفاذ بھی کر دیا تھا، لیکن گورنر سندھ کی واپسی کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پہلے حیدرآباد اور کراچی کی تقسیم ہوئی اس طرح سے کہ کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی نظام رائج ہوگا، دیگر جو سندھ ہے اس میں کمشنریٹ سسٹم ہوگا، اور اس پر جب ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا پبلک کی جانب سے تو پھر فوری طور پہ اوور نائٹ ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی ایک چینج کیا گیا اور پھر ایک دفعہ بلدیاتی نظام کا آرڈیننس گورنر سندھ کی طرف سے جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس جو آرڈیننس کی آئینی اور قانونی حیثیت اس وقت ہوتی جب اس کو بل اسمبلی سے پیش کرایا جاتا اور اسمبلی سے اس کو منظور کرایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کل رات یہ بھی ہوا کہ اس آرڈیننس کی مدت ختم ہو گئی اور آج پھر ایک دفعہ سر جوڑے بیٹھی دی سیاسی پارٹیز، اور ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی، لیکن یہ فیصلہ تاحال نہیں ہوا کہ کون سا نظام ہوگا۔ کہا یہ گیا جب وہاں پہ موجود رپورٹرز نے ان سے سوال کیا کہ عید کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا، ایک نیا نظام متعارف کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اسی پہ آج بات کریں گے، لیکن یہاں پر صرف اتنا ضرور ہے کہ ایم کیو ایم نے جتنی حمایت پیپلز پارٹی کی ہے شاید وہ حمایت ان کے کام ہی نہیں آئی، اور ایم کیو ایم کو بیک فٹ پر آ کے بالآخر کھیلنا پڑے گا یا کھیلنا پڑ رہا ہے۔ نسرین، ہم اسی پہ پروگرام آج کا کریں گے۔ جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس ان کا میں آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں تاکہ پھر ہم ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھا دیں اپنے گیسٹ کو بھی۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اے پی ایم ایل کے فواد چودھری، جو کہ ممبر ہیں ایکس لوکل گورنمنٹ کے بھی۔ السلام علیکم فواد چودھری، ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ بشیر جان صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں اے این پی سندھ کے۔ السلام علیکم بشیر جان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ساتھ ہی میں خوش آمدید کہوں گی ریاض چانڈیو صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں جی ایس سندھ محاذ کے۔ بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا۔ نظیر، پروگرام کا آغاز کریں گے، بلکہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے ایک رپورٹ آپ بھی دیکھیے گا، ہمارے گیسٹ بھی دیکھیں گے تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ آج کا پروگرام کی لائن کیا ہے۔ 2008 میں برسر اقتدار آنے والی پیپلز پارٹی نے مشرف باقیات مہم کا آغاز کیا تو ایک ایک کر کے تمام ہی منصوبوں پر چھری چلتی گئی۔ منصوبہ اچھا ہو یا برا، صرف مشرف ٹیگ ہی اس پر چھری چلانے کے لیے کافی تھا، لیکن بلدیاتی نظام کو پیپلز پارٹی کے حلق میں ہڈی کی طرح پھنسانے کا صحرا متحدہ قومی موومنٹ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اس ایشو پر ایسا اسٹینڈ لیا نہ صرف اتحادیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے بلکہ جیالوں میں پھوٹ ڈلوانے کا باعث بھی بن گئی۔ متحدہ کی اقتدار سے علیحدگی کی وجوہات بھلے کچھ بھی نہیں ہو، لیکن اقتدار میں واپسی ہمیشہ بلدیاتی نظام میں من پسند تجاویز کی پس پردہ منظوری کے بعد ہی ہوئی۔ 3 ماہ بعد آج ترمیمی آرڈیننس کی مدت بھی بالآخر اختتام کو پہنچی۔ بڑے بڑے سیاسی سرماؤں کی موجودگی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کو پیش کرنے کی بھاری ذمہ داری ڈاکٹر صغیر احمد کے سپرد کی گئی، جو صحافیوں کے تند و تیز سوالات کا جواب دینے کے بجائے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیے۔ دوسری جانب تھے پیر مظہر الحق، جو بلدیاتی یا کمشنری نظام کے سوال پر اپنا دامن بچا گئے۔ سندھ کارڈ کا بھرپور استعمال کرنے والی پیپلز پارٹی عجب شش و پنج کا شکار ہے کہ وہ کس کو چھوڑے کس کو پکڑے۔ 3 سال کی بحث کے بعد ایم کیو ایم آج بھی خالی ہاتھ ہے۔ عید کے بعد نیا قانون بنانے کی نوید تو سنا دی گئی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا فیصلہ ہوگا جو عوام کے مفاد میں ہو؟ کیا کسی کے پاس اس کا ہے کوئی جواب؟
नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देख ली है और क्योंकि पीपल्स पार्टी, हमने जिस तरह से शुरू में भी कहा कि हुक्मरान खुद ही इसी शशो पंच का शिकार हैं कि निज़ाम कौन सा है इस वक्त सिंध में, और इसी वजह से शायद वो सवालात के जवाब देने से भी कासिर हैं। दूसरी तरफ अगर MQM की बात करें तो वो भी 1 पॉइंट एजेंडा पे खेल रही है कि जी हमें इसमें किसी प्रोग्राम करना ही नहीं है, और बेसिकली बात ये है कि ऑल आर कन्फ्यूज्ड, उनके पास शायद हमारे सवालों के जवाब ही नहीं है, तो वो हमें क्या जवाब देते। जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें से हमारे साथ बशीर जान साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और तमाम जो हमारे सवालात हैं वो उन्हीं से करते हैं और उनसे जानते हैं कि असल में पोजीशन क्या है। जी बशीर जान साहब, आपको क्या कहा गया है, मतलब बीइंग इत्तेहादी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बात यह है कि आपने जो गुफ्तगू की उसमें मैं आपको सिर्फ ये तस्दीक करा दूं कि आज लास्ट डेट था उसका ऑर्डिनेंस का, और आज ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था और अब से तकरीबन 1 घंटे पहले वो इजलास ख़त्म हुआ, लेकिन उसमें MQM मौजूद नहीं थी और हमें तो यही कहा गया कि 79 का बल्दियाती निज़ाम प्लस कमिश्नरी निज़ाम, यानी मैं आपको इसमें एक फ़र्क बता दूं कि बल्दियाती निज़ाम हमेशा रहा है 79 में, लेकिन SLGO जो 2001 का था इसमें ये फ़र्क आ गया था कि इन कमिश्नरी निज़ाम को ख़त्म करके और वो इख्तियारात भी नाज़मीन के हाथ में दे दिए गए। तो हमारा जो मुतालबा है हम उस पर ही है, और आज हमें जो फ़ैसला हुआ वो यही है कि कमिश्नरी निज़ाम जो है वो 79 के बल्दियाती निज़ाम के साथ बहाल हुआ, और ईद के बाद जो सेशन होगा उसमें जो अमेंडमेंट होगी उस पर बातचीत की जाएगी। अलबत्ता कल तक जो बातें थी, कल तक जो हमारी मालूमात थी प्रेस के ज़रिए या ख़बरों के ज़रिए, वो यही थी कि MQM और पीपल पार्टी ने कोई नया मसवदा तैयार किया है, उस पर दस्तखत हो गए, मुत्तफिक हो गए। बहरहाल उसका हमें कोई मालूमात नहीं। बशीर जान साहब, आप भी तो इत्तेहादी है ना, जब आपको बुला के ये ब्रीफिंग दी गई और आपको ये अपडेट किया गया तो क्या आप मुतमईन हो गए, क्योंकि उसमें MQM तो शामिल ही नहीं थी जो असल में मसला है या वो मसला क्रिएट कर रही है? देखिए, MQM को संभालना या MQM से बात करना ये पीपल पार्टी की जवाबदारी है, इसलिए कि जब हम हुकूमत में शामिल हुए थे तो उस वक्त MQM हुकूमत में नहीं थी। अब ये बात है कि आज MQM की तरफ से भी ये बात आई है कि हम बल्दियाती सिस्टम को या कमिश्नरी निज़ाम को अना का मसला नहीं बनाएंगे, ये उनकी तरफ से एक बात है। बहरहाल हमसे जो बातचीत हुई और आज जो तमाम पार्लिमानी पार्टी वहाँ पर जो मौजूद थी वो इस बात पर, पीपल पार्टी इंक्लूडिंग पीपल पार्टी भी साथ में थी, सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि सूबा सिंध में कमिश्नरी निज़ाम बहाल होगा और ईद के बाद ठीक है, यानी बातचीत करेंगे। आपको भी आज हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, ठीक है आप उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन आपको ये तसल्ली करा दी गई है, ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अब सिंध में कमिश्नरेट सिस्टम ही बहाल होगा? बिल्कुल जी, पार्लिमानी पार्टियों का जो इजलास था उसमें ये बात तय हो चुकी है। अब इनके पसे पर्दा अगर उन्होंने कोई सिस्टम पे ये मुत्तफिक हुए या जो भी लाते हैं उसका हमें कोई इल्म नहीं। मसला ये है कि अगर हम सिंध की बात करें, दीगर सूबे जो हैं पाकिस्तान के, दीगर 3 सूबे हैं, वहाँ पे तो अब कोई ये लड़ाई है ही नहीं, ये बहस चली अब सिर्फ सिंध में रही है। नसीर फवाद चौधरी के पास भी चलते हैं, ज़रा उनसे ही बात कर लेते हैं कि ये ऐसा सिस्टम दिया ही क्यों था जो एक गले की हड्डी बन चुका है, उसकी इफादियत क्या है? फवाद चौधरी, थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसी क्या खराबियाँ हैं इस सिस्टम में कि ये सिस्टम सिर्फ MQM जो कि आपके बड़े अच्छे इत्तेहादी, बड़ा अच्छा साल आप लोगों ने उसके साथ गुजारा, उसके अलावा किसी को हजम ही नहीं हो रहा ये सिस्टम? देखिए, मुझे लगता है नादिया कि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिसाइज हो गई है इशू, वरना देखें इस यही निज़ाम इस वक्त पेरिस में, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में, जो दुनिया के तमाम मॉडर्न शहर हैं उनमें लगभग यही निज़ाम नाफिज है। अब ये निज़ाम है क्या, मैं आपके सिर्फ कुछ सेकंड्स लूँगा कि मुकामी मसाइल, मुकामी वसाइल की मदद से मुकामी नुमाइंदे मुकामी हुकूमतों के ज़रिए हल कर दें। अब बताइए आप कि किसी भी जमहूरियत या कोई भी वोट रखने वाली पार्टी ये कैसे कहेगी कि नहीं ये निज़ाम ख़त्म कर दें और इसके बजाय नौकर शाही का या जो ब्रिटिश रेमिनेट्स का जो निज़ाम है वो हम पे ऊपर नाफिज कर दिया जाए? मेरी पहली बात तो ये है कि ये जो निज़ाम है ये इंतहाई जमहूरी और वोट के ज़रिए आपको मुकामी मसाइल मुकामी नुमाइंदों की मदद से हल करने का मौका देता है। दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है मेरे ख्याल में कि ये जो पोलिटिकल पार्टीज़ हमारी इस वक्त, आप सिंध में बहस हो रही है या पंजाब में बहस हो रही है, बात यह है कि 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, आर्टिकल 140A, तमाम पार्टीज ने उसमें उसके ऊपर कंसेंसस किया, और जो ये पार्टीज गला फाड़ फाड़ के रोजाना आइन लगी रहती हैं, आर्टिकल 140A हमारे आइन का कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो शेल बाउंड है लोकल मुकामी हुकूमतें कायम करने की और इख्तियारात उनको ट्रांसफ़र करने की। अब हो क्या रहा है कि चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं बुनियादी तौर के ऊपर, चाहे वो फ्रंटियर के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों या पंजाब के हों, वो
प्रैक्टिकली एक आमिर बन चुके हैं अपने अपने सूबों में। अच्छा, फवाद चौधरी, तो आपका कहने का मकसद ये है, आपका कहने का मकसद ये है कि इसको पॉलिटिसाइज, इस इशू को इस वजह से कर दिया है कि ये साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की एक इजाद था या उनका सिस्टम था, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने इख्तियारात नीचे नहीं देना चाहते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड बशीर जान साहब, ज़रा मैं चांडियो साहब की तरफ भी जाऊँ। चांडियो साहब, आप भी मुझे साथ ही बता दीजिएगा कि जब इतनी इफादियत है जो इस तरह से बयान किया है फवाद चौधरी ने, आप लोग क्यों इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं? आप लोग नहीं चाहते कि जमहूरियत जो है वो जड़ों तक पहुँचे? बात यह है कि यहाँ जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, फ्रांस और यूरोप का ये हवाला हमें दे रहे हैं, वो तो यहाँ से 200 साल उनकी जो तरक्की है, उनकी जो जमहूरियत है, उनका जो सिस्टम है, उन लोगों ने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए हैं वो तो अलहदा है। यहाँ तो ये सूरत हाल थी, जनरल मुशर्रफ का ये निज़ाम, ये तो 1 यूनिट से भी बदतर निज़ाम था कि हमारे तहसील को भी इस्लामाबाद डायरेक्ट डील कर रहा है। और उन लोगों ने तो एक लॉर्ड्स पैदा किए जिनके पास हथियारबंद फोर्स थी कि भाई आप कराची से जाकर जैकबाद और कश्मीर तक एक फ्यूडल लॉर्ड बिठा दिए गए। और दूसरे, ये अजीब हालत है कि कराची शहर जो 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर था, उसको आपने एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और उस एक डिस्ट्रिक्ट को बनाया हुआ ये आलम था कि एक जमायत को फुल्ली तौर पर ये इख्तियारात दिए गए कि वो यहाँ की लैंड उस पर कब्जा करे। ये कहाँ का सिस्टम है कि भाई इन मुल्क का जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका आइन है जिसको हम मानते नहीं। लेकिन चांडियो साहब, इतने अरसे से जब ये निज़ाम था, ये तो उस वक्त से ज़्यादा शोर शराबा शुरू हुआ ना, जब से उसका टेन्योर खत्म हुआ, दोबारा बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए, तब तो आप लोग खामोश बैठे रहे। हमने पहले दिन से जनरल मुशर्रफ के ये बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ स्ट्रगल की थी कि ये गलत है और इसके ज़रिए सिंध की वहदत को ख़तरा है। तब तक हम उसके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। खुद पीपल्स पार्टी का ये मंशूर का हिस्सा था कि हम इस निज़ाम को गलत समझते हैं, इसको चलने नहीं देंगे। सिंध के लोगों ने उनको मैंडेट दिया कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टोज लोगों के पास लेके गए थे, और जब असेंबली ने सिंध के लोगों का ये आवाज़ सुनी और उस पर कानून साजी की, तो अब पीपल्स पार्टी और उनके अलाइज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये सब लोग सिंध के उस जमहूरी रूह और सिंध की मैंडेट के खिलाफ एक साजिश के तौर पर इकट्ठे हो गए हैं। भाई मामला ये है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ कहा गया है कि बल्दियाती मिनिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उनको आप रेवेन्यू दे दें, उनको आप हेल्थ के सारे मामला दे दो, और वो लैंड पे कब्जा करे। और देहों पे कराची में कब्जा हुआ, और इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ के लाया गया कि भाई बिहारी और बंगाली आकर यहाँ कराची की ज़मीनों पर उनको कब्जा करवा दिया गया। और सिंध के लोगों के भाई लारकाने के लोग को ये इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ वोट दाखिल करवाए, अपने बच्चों को पढ़ाई करे। ये नाजिम के मोहताज हैं, और वो नाजिम जो चकवाल और सवात के लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दे रहा है, मगर खैरपुर और नवाब शाह के लोगों के लिए यहाँ बंदिश लाके खड़ी कर दी। और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तकिल। तो चांडियो साहब, अगर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सामने आई है, अगर उसके तहत ये जो इख्तियारात आपकी रिजर्वेशन यही है ना कि जी इस्लामाबाद इसको तमाम को हैंडल करता है, अगर ये सूबों की बुनियादों पर हो जाए तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है? भाई मामला ये है कि अब भी मुल्क का प्रेसिडेंट आकर अपने पूरे साजिशी टोले के साथ यहाँ पहुँच गया है, और सिंध असेंबली ने जो एक्ट पास किया है जिसकी कानूनी हैसियत है, आईनी हैसियत, उसे लागू करने नहीं दे रहे हैं। अब तक वो मामला हैंग हुआ है। ये गैर आईनी काम है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में रुकावट डाल रहे हैं तो आइन के आर्टिकल 6A के तहत इन पे FIR लागू होगी। चीफ जस्टिस को हमने ये अपील की है। किस पे आर्टिकल 6 के तहत FIR होगी? चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी पर। ये इलीगल बिल्कुल उन पे होगी। हमने कहा है कि भाई ये बदतरीन कॉलोनियलिज्म सिस्टम है कि सिंध को इतने गुलामी के अंदाज में चलाया जा रहा है कि भाई 24 घंटे हो गए हैं जो सिंध असेंबली ने कानून पास किया, लागू नहीं करने दे रहे हैं। बताइएगा कि आप इत्तेफाक करते हैं चांडियो साहब की इन तमाम बातों से कि वाकई इतने बदतरीन सिस्टम के तहत सिंध को चलाया जा रहा है? देखिए, मैं एक इनकी बात पे तो आता हूँ, लेकिन पहले मैं फवाद चौधरी साहब को ज़रा वो अपडेट करूँ। नंबर एक ये कि पाकिस्तान में फ्रंटियर नाम का कोई सूबा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा बोला करे, ज़रा आपकी मेहरबानी होगी ये 2-2.5 करोड़ पख्तूनों की दिलादारी मत करें, नंबर एक। दूसरी बात, आपसे मैं एग्री करता हूं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई असम्बलियों को ये इख्तियार है कि वो अपने सूबे के लिए कोई भी बल्दियाती निज़ाम सेलेक्ट करे, और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारी मौजूदा सूबाई असम्बली ने बाकायदा ये अक्सरियती राय से कमिश्नरी निज़ाम पास कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि कराची में सिंध में कमिश्नरी निज़ाम होगा। दूसरी बात यह है
کہ آپ جتنے بھی فوائد گنوا رہے ہیں اس نظام کے وہ سندھ میں لاگو نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کی نچلی سطح تک، لیکن سندھ میں یہ ہو گیا تھا اس نظام کے تحت کہ اقتدار اوپر کی سطح پر آ گیا تھا، 2.25 کروڑ آبادی کے ذمہ دار ایک شخص کو بنایا گیا تھا جو وہ اپنے ہی علاقوں میں کام کراتا تھا۔ ایک پل 82 دنوں میں بنا، لیکن ایک پل جو ہمارے علاقے میں باچا خان چوک کا بن رہا ہے 5 سال سے وہ نہیں بنا آج تک۔ بشیر جان صاحب، یہ ڈسکریمنیشن پہ آپ لوگ کیوں فوری طور پر اس پہ ایتھنک ڈسکریمنیشن پہ آپ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں یہ ہوا؟ تھوڑا سا کوسچن جو ریز ہوئے ان کا رپلائی میں کرنا چاہ رہا تھا۔ کر دیجئے، آپ کریں پھر میں مزید آگے بڑھتی ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیں نادیہ، جو بات کر رہے ہیں چانڈیو صاحب، دیکھیں 2 طریقے ہیں، یا تو ہم کراچی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ ناظم 1 ہے اور 2 کروڑ کی آبادی ہے، بھئی کراچی کو آپ 4 ضلعوں میں تقسیم کر دیں بجائے 1 ضلع رہنے کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ ایم یہ ہونا چاہیے کہ لاڑکانہ اور خیرپور جیسے علاقے کراچی کے برابر آئیں تاکہ وہاں کے بچوں کو کراچی نہ آنا پڑے پڑھنے کے لیے ان کے اپنے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فریال بی بی تھیں وہ نواب شاہ کی ضلع ناظم تھیں اس وقت، اور 2 بڑے فائدے دیکھیں، اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہوئی، 34 محکمے ڈسٹرکٹس میں چلے گئے۔ دوسرا، پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوتا تھا کہ جس طرح صوبوں میں وسائل تقسیم ہوتے ہیں اس طرح سے ضلعوں کے اندر صوبوں میں جو ہے وہ وسائل تقسیم ہوں گے۔ اب آپ کو اگر آپ کمشنر نظام لیں گے تو کیا نقصان ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کی ڈسکریشن ہے کہ آدھا بجٹ وہ اٹھا کے کراچی کو دے دے گا، نواب شاہ خیرپور لاڑکانہ کی تو باری نہیں آئے گی۔ پروونشل فائنانس ایوارڈ اس لیے تھا کہ انشور کیا جائے کہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہوگی ضلعوں میں۔ آپ کراچی کو چھوٹا کر دیں، اس کے چھوٹے ضلع کر دیں، ریفارم لے آئیں جہاں پر آپ پسند نہیں، لیکن یہ تو آپ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ نوکر شاہی مسلط کر دی جائے، وزیر اعلیٰ کی مرضی نافذ کر دی جائے اور لوگوں کی ووٹوں کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ذرا میں بشیر جان صاحب آپ سے یہ بات بھی کر لوں کہ جب آپ یہ بات ساتھ میں کہتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے یہی نظام، کمشنریٹ نظام آپ نے بحال کر دیا، آپ نے بلدیاتی جو نظام لوکل گورنمنٹ کا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، تو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کر دیا۔ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یہ جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جن کی اکثریت ہے، ان کو کرنے دیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ، اور خاص طور پہ چانڈیو صاحب آپ سے میں یہ بات کروں گی، پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے نا، اسی صوبے کی عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، اسی کراچی کی عوام نے یا سندھ کی عوام نے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے، تو پھر کرنے دیں ان کے حساب سے۔ کبھی آپ آئے حکومتوں میں تو دیکھ لیجئے گا اپنے حساب کا کر لیجئے۔ بات میں اس پہ یہ عرض کروں کہ ہم ان کے مینڈیٹ کے خلاف نہیں ہیں، تو پھر ان کو کرنے دیں نا۔ یہ ان کو اختیار نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو قانون سازی وہ خود کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس رات کو 2:30 بجے یہ آ کے فیصلہ کرے کہ کراچی میں علیحدہ نظام ہو اور لاڑکانہ میں علیحدہ نظام ہو، یہ اختیار سندھ کے لوگوں نے ان کو نہیں دیا تھا۔ سندھ کے لوگوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ جو مشرف کا کالا قانون الگ الگ والے تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا، قبول نہیں ہے کہ رات کو آپ بابر ایوان صدر سے بھیجیں، وائسرائے وہاں سے آ کے فیصلہ کریں، یہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور متحدہ کو یہ بات کیوں نہیں پسند آ رہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے، کراچی سے کشمور تک آپ لطیف اور اس دھرتی کے خود کو پیروکار اور بیٹے کہلاتے ہیں، تو اس پہ اگر انا کا مسئلہ نہیں ہے تو ابھی تک جو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس نظام کو لاگو کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور فواد صاحب جو بول رہے ہیں یہ ہمارا کیپٹل ہے، ہم آئیں گے یہاں، لاڑکانہ اور جیکب باد کے لوگ آئیں گے اور یہاں یہ معاملہ، ان کا مقصد میرا خیال ہے یہ ہے کہ اگر وہ تمام فیسلٹیز اگر ان کو لڑکانہ میں نہیں جا رہی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو متحدہ قومی موومنٹ کو مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ہے، فنکشنل لیگ کو مینڈیٹ ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جب آپس میں لڑو تو ایک نظام لاگو کرنے دو، اگر بن جاؤ تو آئین سازی، قانون سازی اور سندھ کے مینڈیٹ کے آپ خلاف کام کرو۔ تو اس وجہ سے ہم نے ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، ذرا میں ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے اور جو ہم نے لوگوں کی رائے لی ہے، عوام کی رائے لی ہے، بیسیکلی وہ بھی ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کو تو پتہ تو چلے کم از کم جو سندھ کے عوام ہے کہ کراچی میں یا سندھ میں ایگزیکٹلی کون سا نظام رائج ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور عوام کی جو رائے لی گئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے مختصر سے بریک کے بعد۔